सत श्री अकाल। साडा टीवी USA वेख रहे हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों भगवंत मान हबोर दे विच एक प्रोग्राम लई आउंदे ने। दरअसल बल्लूआणा हलके दे विच 2020 दे विच फसल दा खराबा हुंदा है तां उहदे चैक वंडने हुंदे ने। इस वास्ते भगवंत मान सूबे दे मुख मंत्री हबोर दे विच आउंदे ने तां हुण उन्हां दे प्रोग्राम नूं लैके सवाल खड़े होण लग गए ने। दरअसल सवाल हलका हबोर दे MLA संदीप जाखड़ ने कीते ने। संदीप जाखड़ ने भगवंत मान ते उन्हां दी सरकार ते लोकल लीडरशिप तो कीते ने। की सवाल कीते ने तुहानूं वो भी असीं विखावांगे, पर तुहानूं इत्थे दस देना बहुत जरूरी है कि भगवंत मान दी आगमन रैली दे विच कई खामियां जिहड़ियां वो वेखियां गईयां। सब तो वड्डी खामी तां इह वेखी गई कि भगवंत मान जदों आउंदे ने सूबे दे मुख मंत्री का प्रोग्राम हुंदा है। हालांकि इस तो पहला भी मुख मंत्री बने, उन्हां दा भी प्रोग्राम हर हलके दे विच होया। सूबे दे मुख मंत्री आउंदे रहिंदे ने, पर इहो जिहा प्रबंध है जिहड़ा वो कदे नहीं देखा गया। मीडिया नूं एक कमरे दे विच सद्दिया जांदा है क्योंकि VIP पास है जिहड़े वो बनाउणे हुंदे ने। VIP पास बनाउण तो बाद उन्हां ही पत्रकारां दी एंट्री उत्थे हुंदी है जिन्हां कोले वो पास हुंदा है। एक पंजाब रोडवेज दी बस जिस दे थ्रू उस स्थान ते लैके जाया जाता सारे पत्रकारां नूं इकट्ठे करके जिथे मुख मंत्री साहब का प्रोग्राम हुंदा है, फिर उत्थों सीधे बाहर कढ़ दिता जाता है। मनशा पिछे की सी ये तां असीं नहीं जानते, पर जिहड़े लोकल इशूज़ सीगे वो मीडिया कवर ना कर सके, शायद ये मनसा हो सकती है। क्योंकि कई किसान जथेबंदियां इस तो नाखुश होईयां क्योंकि उन्होंने मिलना सी मुख मंत्री साहब नूं। MLA हलका बल्लूआणा ने ये आश्वासन दिता कि असीं मलवावांगे, वो भी नहीं होया। तो हुण संदीप जाखड़ ने सवाल वड्डे तौर पर चक्के ने कि मुख मंत्री अगर सूबे दे आउंदे ने तो हलके नूं सौगात दे के जांदे ने, पर सौगात कोई नहीं दित्ती। तो की कहना सी संदीप जाखड़ साहब दा, तुसीं आप वेख लो। मेन अपना मुद्दा सी परसों जदों CM साहब आके गए सीगे। पहला CM साहब दा अबोर दे विच दौरा सी, फर्स्ट टाइम कोई उन्हां दा ऑफिशियल प्रोग्राम सी। ते मैनूं बहुत उम्मीदां सीगी भी CM साहब स्पैशली अबोर हलके वास्ते कुछ ना कुछ नवीं चीज़ की मैनूं उम्मीद नहीं सी, पर मैनूं आ जरूर उम्मीद सी भी जिहड़े काफ़ी टाइम तो 10 महीनों तो पेंडिंग काम है अबोर दे उन्हां दे विच जरूर कुछ ना कुछ तेज़ी आऊगी। उन्हां बारे उन्हां नूं वापस शुरू करन दा उपराला करके जाणगे। आई वॉज वेरी पॉजिटिव क्योंकि भगवंत मान साहब ने हमेशा एक पॉजिटिव राजनीति, एक पॉजिटिव सोच की गल की। पर जदों आके उन्हां दा मैं 2 बार उन्हां दी मैं स्पीच सुनी, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। बहुत निराशा हुई मैनू। उस तो ज़्यादा निराशा मैनू आ भी हुई भी जिहड़ी आम आदमी पार्टी की लोकल यूनिट उन्होंने भी कोई अबोर की गल नहीं रखी। मैनू बहुत उम्मीदां सी भी जिहड़ा आम आदमी की सरकार जिहड़ी हमेशा आम आदमी की गल करती है, तो आम आदमी की सवारी जिहड़ी बस है, अज तो 4 महीने पहले 8 महीने पहले CM साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब मैनू ऑन रिकॉर्ड कहा सीगा भी अबोर का जिहड़ा बस अड्डा है 4 महीने दे विच कंप्लीट करके उन्होंने ऑपरेशनल कर देंगे। अज 8 महीने हो गए। मैनू बहुत उम्मीद सी भी ਉਹਦੀ अनाउंसमेंट तो जरूर करके जाएंगे भी अज असी काम शुरू कर रहे हैं। बट जिवें मैं कह रहा वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत निराशा हुई। बस अड्डे का भी कोई मैंशन नहीं सी जिहड़ी एक आम आदमी की सवारी है। काम ऑन रिकॉर्ड अज 8 महीने हो चुके, काम शुरू भी नहीं होया। आम आदमी की जिहड़ी लोकल यूनिट है उन्होंने चलो नहीं अबोर के मुद्दे रखे, मैनू नहीं पता क्यों, या तो कोई उन्होंने कोई CM साहब तो डर सीगा या कोई आई डोंट नो। लेकिन एक CM साहब एक और गल करके गए सीगे। CM साहब ने कहा भी करप्शन की उन्होंने जिक्र किया सी भी कोई किसी पार्टी का नुमाइंदा होए, किसी पार्टी नाल जुड़िया होए, करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो आम आदमी का हमेशा रहा जीरो टॉलरेंस। बहुत वधिया गल है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी नाल संबंध रखता हो। तो मैं भगवंत मान साहब नूं आ भी कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के प्रधान साहब नूं भी कहना चाहूँगा भी इत्थे भी थोड़ा जा
ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਈ ਦਿਨ ਵਸੂਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਅ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ 24 ਆਵਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ। ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, 4 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ 4 ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਾਣਾ ਦਾ, 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਬੋਹਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਡਾਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ
ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਨਵੀਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਟੇਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਜੇਪੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯੈਸ, ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ 500 ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਹੈਲਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 500 ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਗਿਆ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, 30 ਕਰੋੜ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੋਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਵੇਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ, ਹਿਜ਼ ਪੋਸਟ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਆਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਰੋਜ਼ ਡੇਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੱਕ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਆਊਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 15 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ, ਪਿਛਲੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸੀ,
ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। एंड अगर कोई सवाल जवाब करना चाहते हो तो एक तो मैं करेक्ट कर दूं जी कि वो जो से 500 क्लिनिक थे वो आज 400 कर दिए गए, वो 26 की बजाय 27 को और 26 की जगह 27 हो गए। चलो वो जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, मतलब वो अनाउंसमेंट्स में ज़्यादा विश्वास रखती है। 400 कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होया होगा ना। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਜਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, 117 ਹਲਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡਾ TV USA ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ TV USA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।